So myself, C.H. Lingamaya, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Today, I am going to discuss oligopoly market. So under imperfect competition, there are four markets. One is monopoly, and second one is duopoly. Third one is oligopoly, and fourth one is monopolistic competition. So before classes, we were discussed about a monopoly and a monopolistic competition. Now we have to take a oligopoly market. Yes, according to imperfect competition, so here is oligopoly has one Greek word. It is derived from Greek word. So the oligopoly derived from Greek word. Oligos mean to say that few. Poly mean to say that to sell. So oligopoly mean to say that a few sellers. Oligos few, poly sellers. So to sell, so that an oligopoly is known as a few sellers are existing in this market structure. And oligopoly is a market form in which a market for industry dominated by a small number of sellers. So generally, according to oligopoly, yes, absolutely, uh, we have to take like oligopoly under oligopoly market. Given the we have to take some examples about oligopoly market. Generally, few sellers are existing like up to 10 or up to 20 sellers are existing. One of the best example for oligopoly market, that is automobile shops. So generally you can search everywhere. The automobile shops, uh, only few sellers are existing under every city and every town. So few sellers are existing. So according to oligopoly market, oligopoly is a situation where few large firms compete against each other, and there is an element of interdependence in decision making of these firms. Yes, absolutely. Oligopoly is a situation where few large firms compete against each other, and there is an element of interdependence in decision making of these firms. So under oligopoly, there are certain big firms are there, as well as small firms are there. So according to oligopoly, every firm has to be depends on the other firms. So పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్ అంటారు. అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో 4 రకాల మార్కెట్స్ ఉంటాయి. మొదటిది ఏకస్వామ్యం, రెండవది ద్విస్వామ్యం, మూడవది పరిమిత స్వామ్యం, నాలుగవది ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్. సో పరిమిత స్వామ్యం అనగా కొద్ది మంది అమ్మకందారులు ఉండి అనేక మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నటువంటి మార్కెట్లో సజాతీయమైన వస్తువులు కావచ్చు, లేదా వస్తు భిన్నత్వం కలిగిన వస్తువులను కావచ్చు, అమ్మకాలు కొనుగోలు చేసే మార్కెట్ను పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్ అంటారని చెప్పేసి మనం నిర్వచించవచ్చు. కొద్దిమంది అమ్మకందారులు అధిక సంఖ్యలో కొనుగోలుదారులు ఉండి సజాతీయమైన వస్తువులను కానీ లేదా వస్తు భిన్నత్వం ఉన్నటువంటి వస్తువులను కానీ అమ్మకాలు కొనుగోలు నిర్వహించే మార్కెట్ను మనం పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్ అంటారని చెప్పేసి పేర్కొనవచ్చు. అయితే ఈ పరిమిత స్వామ్యాన్ని లేదా అలిగోపలి మార్కెట్ను పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ను మనం అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్, the first features of oligopoly market, that is few sellers. So under this oligopoly market, one of the important feature, that is few sellers. So few sellers mean to say that కొద్ది మంది అమ్మకందారులు.
కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉండి ఈ కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఒకరికొకరు ఆధారపడుతూ ఉంటారు. అండర్ అలిగోపల్లి మార్కెట్ few sellers are existing. Every seller is used to depends on the other seller. When large number of sellers are existing, they used to not to depends on the others, like under perfect competition as well as monopolistic competition. Under perfect competition as well as monopolistic competition, large firms are existing. So there is no behavior like interdependency, but here few sellers are existing. Definitely every firm is used to depends on the other firms. కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి వారు ఒకరి పైన మరొకరు ఆధారపడి ఒకరిపైన మరొకరు సమాచారాన్ని చేరవేసుకొని ఒకరు మరొకరి పైన ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తూ నిర్వహించేటటువంటి మార్కెట్ కాబట్టి ఇది కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉంటారనేది మొదటి లక్షణం. రెండవది నేచర్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్. ఎస్, నేచర్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అనగా వస్తువు ఎటువంటి వస్తు స్వభావం ఉంటుంది ఈ మార్కెట్లో. ఎస్, అండర్ అలిగోపల్లి మార్కెట్ the nature of the commodity is used to, sometimes it may be homogeneous product and sometimes it may be product differentiation. So both type of the goods are existing under this market. Yes, సజాతీయమైన వస్తువులు ఉండవచ్చును లేదా వస్తు భిన్నత్వం కలిగిన వస్తువులు ఉండవచ్చును, వస్తు వైవిధ్యంతో కూడుకున్న వస్తువులను కూడా ఉండవచ్చును. డెఫినెట్గా మీరు తప్పనిసరిగా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో వలెనో లేదా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో వలెనో ఒకే రకమైన వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన ఈ మార్కెట్లో ఉండదు. డెఫినెట్గా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సజాతీయమైన వస్తువులు ఉంటాయి, అదొక లక్షణం ఇందులో ఉంటుంది. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉండే మరొక లక్షణం ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. సో అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ character, that is homogeneous product, as well as under monopolistic competition, that is product differentiation. So that here is the nature of product is belongs to sometimes may be homogeneous product and sometimes may be product differentiation. So ఇక్కడ సజాతీయమైన వస్తువులు కావచ్చు లేదంటే వస్తు భిన్నత్వం కలిగిన వస్తువులు కావచ్చు. సో ఈ మార్కెట్లో రెండు రకాలైనటువంటి వస్తువులు ఉండే మార్కెటే పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్ అని పేర్కొనవచ్చును. ఎస్, దట్ ఈస్ సెకండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అలిగోపల్లి మార్కెట్. అండ్ థర్డ్ వన్, ఎంట్రీ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ డిఫికల్ట్. ఎస్, సో పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్లో ముఖ్యంగా మొదటి లక్షణంలో కొద్ది మంది అమ్మకందారులు ఉంటారు, కొద్ది సంస్థలే ఉంటాయి. ఈ కొద్ది సంస్థలకు ఉన్నప్పుడు ఎంట్రీ కండిషన్స్ ఫ్రీడమ్ ఉంటే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్, ఫ్రీ ఎంట్రీ అని ఒకవేళ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఉంటే అప్పుడు చాలా సంస్థలు మార్కెట్లో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది. మార్కెట్లో ప్రవేశించినప్పుడు అప్పుడు కొద్ది సంస్థల బదులు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో మనకు అందుకే ముందే ఫీచర్లో ముందే క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఏం చేశారు అంటే ఎంట్రీ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ డిఫికల్ట్. సో కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి ఎంట్రీ ఉంటుంది తప్ప స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు ఎంటర్ ఇన్ దిస్ అలిగోపల్లి మార్కెట్. సమ్ ఫర్మ్స్ విల్ బి ఎంటర్ బట్ ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. సో అందుకే ఫీచర్లో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో అలిగోపల్లి క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఆ విధంగా ఎంట్రీ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ డిఫికల్ట్ అని ఎందుకు రాసుకున్నాము అంటే దానికోసం కొద్ది సంస్థల మధ్య ఉండేటటువంటి మార్కెట్ను మనం ముందే డెఫినేషన్లో చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో మరికొన్ని సంస్థలు ఆ విధంగా చాలా సంస్థలు ప్రవేశించడం ద్వారా దాని మీనింగ్ లెస్ అవుతుంది. ఫ్యూ సెల్లర్స్ అనేటటువంటి మాటకు అర్థం ఉండే అవకాశం లేదు. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఎంట్రీ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ డిఫికల్ట్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది.
అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. మనకు ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో వలనే ఇక్కడ కూడా నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఈ కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి ధరేతర పోటీ, ధరపరమైన కాదు, ధరేతర పోటీ ఉంటుంది. ధరేతర పోటీ అనగా ఏంటంటే, కొన్ని వస్తువులను కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఒక వస్తువు కొంటే మరొక వస్తువు ఏదైనా ఉచితంగా లేదా బహుమతిగా ఇవ్వటం, లేదా మరికొన్ని వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటికి అనుబంధంగా ఆ, ఏంటి ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ చేయడం, ఉచితంగా హోమ్ డెలివరీ చేయడం. సో అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే కొనుగోలు ప్రయోజనాలను వినియోగదారునికి లేదా కొనుగోలుదారునికి కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయోజనాలను ధరపరంగా కాకుండా ధరేతర ధరేతర పరమైనటువంటి అవకాశాలను, ధరేతర పరమైనటువంటి ఏంటి ప్రయోజనాలను వినియోగదారునికి అందించడము. అందుకే దాన్ని నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ అంటాము. ఎస్, నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ అంటే వినియోగదారునికి ధరతో సంబంధం లేకుండా, ధరతో సంబంధం లేకుండా వివిధ రకాలైనటువంటి గిఫ్ట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఉచితంగా హోమ్ డెలివరీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఇతర రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలను అందించడం కావచ్చు. సో ఈ రకమైనటువంటి ప్రయోజనాలను కల్పించడాన్ని మనం నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ అంటాము. సో అందుకే వన్ ఆఫ్ ద characteristics of the oligopoly, that is non-price competition. But whereas monopolistic competition is existing, the same feature, as well as oligopoly market also, it will be includes as one of the features of oligopoly market, that is non-price competition. And in that non-price competition, yes, we have to take price rigidity, ధర దృఢత్వము అంటాం. ఎస్, ధర దృఢత్వము అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు. ప్రైస్ రిజిడిటీ రెఫర్స్ టు ఏ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ ప్రైస్ టెండ్స్ టు సే ఫిక్స్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కండిషన్స్. ఎస్, అకార్డింగ్ టు demand changes in demand and supply conditions, irrespective of situation. So there is a fixed price will be existing, is known as price rigidity. సో ధర దృఢత్వము అంటే ఏంటంటే, డిమాండ్ సప్లైలతో సంబంధం లేకుండా, డిమాండ్ సప్లైలలోని మార్పులతో సంబంధం లేకుండా ఒకే ధర వద్ద అమ్మకాలు కొనుగోలు నిర్వహిస్తే దాన్ని మనం ధర దృఢత్వము అంటాము, ప్రైస్ రిజిడిటీ అంటాము. ఎస్, ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ స్లైడ్స్లో మీకు ప్రైస్ రిజిడిటీ ఎలా వస్తుంది విత్ డయాగ్రామ్ ద్వారా మీకు నేను చూపిస్తాను, డయాగ్రామ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ రిజిడిటీ. సో ప్రైస్ రిజిడిటీ అంటే డిమాండ్ సప్లైలోని మార్పులతో సంబంధం లేకుండా ఒకే ధరను కలిగి ఉంటే, దాన్ని ధరను మార్చకుండా ఒకే ధరను కలిగి ఉంటే దాన్ని ధర దృఢత్వము, ప్రైస్ రిజిడిటీ అంటాం. సో అదేవిధంగా ఐదవ లక్షణం రోల్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. ఎస్, రోల్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. రోల్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ అంటే అమ్మకపు వ్యయాల పాత్ర. సో పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్లో కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి, కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉండడమే కాకుండా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో వలె సజాతీయమైన వస్తువులు ఉంటాయి ఈ మార్కెట్లో. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో వలె ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్, వస్తు భిన్నత్వం ఎక్కడైతే వస్తు భిన్నత్వం ఉంటుందో అక్కడ సెల్లింగ్ కాస్ట్స్ ఉంటాయి. వస్తువులు సజాతీయంగా ఉన్నప్పుడు అమ్మకపు వ్యయాల ప్రాధాన్యత ఉండదు. వస్తువులు ఎప్పుడైతే భిన్నంగా, వస్తువులు ఎప్పుడైతే వైవిధ్యంతో కూడుకున్న వస్తువులు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో తప్పనిసరిగా అమ్మకపు వ్యయాలను ఉపయోగిస్తారు. సెల్లింగ్ కాస్ట్ లేకుండా ఆ గూడ్స్ను వారు అమ్మడానికి అవకాశం ఉండదు. డెఫినెట్గా అమ్మకపు వ్యయాలతోనే ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ భిన్నత్వం కలిగిన వస్తువులను అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి సంస్థలు. సో మీరు ఆధునిక ప్రపంచంలో ఈ కంప్యూటర్ వరల్డ్లో మనం
అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీబడి దే ఆర్ యూజింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్. ఎస్, with help of smartphone we are using WhatsApp, Twitter, like uh, so many social media. We are using social media. Yes, everybody they are using, most of the people they are using social media, YouTube, WhatsApp, Twitter, so everything. సో ఈ రోజుల్లో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఎక్కడైనా మనకు ప్రింట్ మీడియా లైక్ ఎక్కడ గమనించే వాళ్ళము అంటే ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా అంటే బుక్స్లో కానీ, మ్యాగజైన్స్లో కానీ, జర్నల్స్లో కానీ, లేకపోతే వాల్ పెయింటింగ్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఇతర రకాలైనటువంటి, లేకపోతే టెలివిజన్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా రేడియో కానీ, రకరకాలైనటువంటి ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా అమ్మకపు వేలను ప్రవేశపెట్టేవాళ్ళు. బట్ ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఈ కంప్యూటర్ వరల్డ్లో అందరూ దేశంలో నివసించే కాదు, ప్రపంచంలో నివసించేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తి లేదా ప్రతి వినియోగదారుడు సోషల్ మీడియాలో, యూట్యూబ్లో చాలా వరకు వారికి సంబంధించినటువంటి వస్తువులను ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించుకుంటున్నారు, వ్యాపార ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. సో మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, సెల్లింగ్ కాస్ట్ అంటే అమ్మకపు వ్యయాలు. ఎస్, మరి వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి వ్యయమవుతుంది, వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పెంచుకోవడానికి వ్యయమవుతుంది. వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అయిన వ్యయం వేరు, దాని ఉత్పత్తి వ్యయం అంటాం, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఎస్, రెండవది ఉత్పత్తి అయిన వస్తువును వినియోగదారులందరికీ సమాచారాన్ని సేకరించడానికి, అందుకే ఇక్కడ మనకు అమ్మకపు వ్యయము లేదా సెల్లింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటారు, వ్యాపార ప్రకటనలు. సో వ్యాపార ప్రకటనల కోసము, ప్రచారాల కోసం చేసేటటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ను మనం అమ్మకపు వ్యయము లేదా సెల్లింగ్ కాస్ట్ అంటాం. ఈ రోజుల్లో స్మాల్ ఫర్మ్స్ నుండి బిగ్ ఫర్మ్స్ వరకు లేదా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వరకు దే హ్యావ్ టు యూజ్డ్ బై ఫోర్స్ ఫర్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఎందుకు అంటే వారు ఉత్పత్తి చేసే చాలా వస్తువులు మరి వినియోగదారులకు అందించాలి కాబట్టి, వినియోగదారులకు తెలియాలి కాబట్టి వారు ఉపయోగించే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, వ్యాపార ప్రకటనలు అంటారు. సో మీకు తెలుసు జియో, రిలయన్స్ కంపెనీ, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ సంబంధించినటువంటి జియో అనేది మనకు 1-2 years బిఫోరు మనకు లేకుండా ఉండేది. ఎప్పుడైతే జియో ఫస్ట్ 1 year మొత్తం కూడా జియో ఫ్రీ ఇచ్చాడు. సో చాలామంది వ్యక్తులు జియో డాటా ఫ్రీ ఇచ్చాడు, అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ ఫ్రీ ఇచ్చాడు, ఒకసారి మొబైల్ కొంటే లేదంటే ఒకసారి అమౌంట్ కొంత పే చేస్తే సంవత్సరం పొడుగున ఫ్రీ ఇచ్చాడు. సో ఎవ్రీబడి దే ఆర్ యూజింగ్ జియో data. After 1 year, he has given the so when the Reliance Communications company, the Reliance company is given freely, so the people is going to habituated from the Jio. So Jio తో అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి, సో అలవాటు పడిన తర్వాత ఫైనల్గా ఏం చేశారు అంటే తప్పనిసరిగా అలవాటు పడిన తర్వాత ఇమీడియట్గా దానిపైన ఎప్పుడైతే హ్యాబిచువేట్ అవుతారో తప్పనిసరిగా వాటిని కంటిన్యూ చేస్తారు అనే కాన్సెప్ట్ తోటి రిలయన్స్ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ 1 year ఫ్రీ ఇచ్చింది, తర్వాత దానిపైన కూడా చార్జ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పుడు దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి ప్లాన్స్ 555, 599, 243, 151 లైక్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ 30 GB ఇస్తారు, 1 monthలో వాడాలి, 151 రూపీస్ పే చేస్తాం. సో ఈ రకంగా రకరకాలైనటువంటి ప్రణాళికల ద్వారా ఇవాళ పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సాధనంగా వినియోగిస్తున్నాయి. వితౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ దెర్ వాజ్ నో కంపెనీ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఎస్, ఎవ్రీ కంపెనీ అండ్ ఎవ్రీ multinational company
they are using the selling cost. So with the help of selling cost, they are going to get more sales. When they are going to get more sales, automatically they will be going to get more profits. సో డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో సెల్లింగ్ కాస్ట్ అనేవి చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయని చెప్పవచ్చు. వెరాజ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అలిగోపలి మార్కెట్. సో అలిగోపలి మార్కెట్లో కూడా ఈ రకంగా ఎక్కువ మొత్తంలో సెల్లింగ్ కాస్ట్ పైన ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు స్పెండ్ చేయడం. చాలా పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ రోజులో ఏం చేస్తున్నాయంటే వాటిపైన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసి థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఒక 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఎట్లాంటి వస్తువులను వినియోగిస్తారు, ఒక 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఎట్లాంటి వస్తువులను వినియోగిస్తారు, సో వారి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా అవి అత్యవసర వస్తువుల, లేకపోతే విలాస వస్తువుల, సౌకర్యవంతమైన వస్తువుల, సో రకరకాలైనటువంటి వస్తువులపైన ఏ రకంగా వాళ్ళు వినియోగిస్తారు అనే దానికి ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటి అంటే సెల్లింగ్ కాస్ట్. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటున్నాం, వ్యాపార ప్రకటనలు అంటున్నాం. సో వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా సో ఎక్కువ మొత్తంలో సేల్స్ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద 5th ఫీచర్స్ ఆఫ్ అలిగోపలి మార్కెట్. అండ్ 6th వన్, ఇంటర్డిపెండెన్సీ. ఎస్, no player can take a decision without considering the actions of rivals. So under oligopoly market there are only few sellers are existing. According to few sellers, in the first slide we were discussed some important points about interdependency. So every firm has to depends on the other firms. For example, capital A means big firm. So a big firm has to behave like so remaining small firms also, they will depends on the big firm. సో ఇక్కడ రైవల్స్ మధ్య వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కన్సిడరేషన్ లేకుండా, కన్సల్టెన్సీ లేకుండా వాళ్ళు సమాచారం ఒకరిపైన ఒకరికి సమాచారం సేకరించి తద్వారా వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి ఇంటర్డిపెండెన్సీ అనేది పరస్పరం ఆధారపడడం అనేది జరుగుతుంది. పరస్పరం ఆధారపడుతూ ధర నిర్ణయించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇంటర్డిపెండెన్స్ అంటాం. 7th, ది గ్రూప్ బిహేవియర్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోనేమో ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటాము. ఇక్కడ ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, ఫర్మ్స్ అంటాము, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ అంటాము, కానీ ఇండస్ట్రీ అనడానికి వీల్లేదు. ఎందుకు ఇండస్ట్రీ అనలేము, పరిశ్రమని ఎందుకు అనలేము అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సజాతీయమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి సంస్థలు కాబట్టి అక్కడ ప్రతి సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు సజాతీయం కాబట్టి అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎవ్రీ ఫర్మ్ విల్ బి మేకింగ్ హోమోజీనియస్ కమాడిటీ. whenever they are producing homogeneous products, automatically under the perfect competition, definitely firm and industry will be existing. But whereas monopolistic competition, product differentiation is existing. So definitely product differentiation ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ గ్రూప్ బిహేవియర్ అనేది కొద్ది సంస్థల మధ్య బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సందర్భంలో పెద్ద సంస్థ ధరను పెంచినప్పుడు మిగతా సంస్థలు ధరను పెంచలేవు. ఎందుకు అంటే పెద్ద సంస్థలు ధరను పెంచినా లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అని ఆలోచించవు. కానీ చిన్న సంస్థలు ధరను పెంచితే ఆ సంస్థలకు సంబంధించిన వస్తువులు డిమాండ్ లేకపోతే ఆ సంస్థలు నష్టపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ పెద్ద సంస్థ ధరను తగ్గిస్తే మిగతా సంస్థలు కూడా ధరను తగ్గించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వినియోగదారులు ఎక్కడైతే ధర తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి కొనుగోలు చేస్తారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా పెద్ద సంస్థలను ధర తగ్గించినప్పుడు చిన్న సంస్థల ధరను తగ్గించడానికి అంటే బిహేవియర్ ఆ రకంగా గ్రూప్ బిహేవియర్ ఆ రకంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్ద సంస్థలను చిన్న సంస్థలు ఫాలో అయ్యేటటువంటి అవకాశం ముఖ్యంగా ధరను తగ్గించినప్పుడు. అందుకే దాన్ని గ్రూప్ బిహేవియర్ ఏమంటారంటే సభ్యుల ప్రవర్తన. సో అక్కడ ఆ రకంగా ఉంటుంది.
ఎనిమిదవది అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్. ఎస్, అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ అంటే డిమాండ్ రేఖ అనిశ్చితంగా ఉంటుంది. నార్మల్ డిమాండ్ కర్వ్ విల్ బి ఎ నెగిటివ్ స్లోప్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్. బట్ హియర్ అకార్డింగ్ టు అలిగోపల్లి మార్కెట్ it's not like that. Normal demand curve will not be existing under this market. So that is why we have to take under uncertainty of demand curve. And last one, final features of monopoly, that is price leadership. Yes, so one of the foremost important features of oligopoly market, that is price leadership. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టే మనకు 10 సంస్థలు ఉన్నాయంటే ఏ టు జి ఆర్ ఏ టు హెచ్ ఆర్ ఏ టు జెడ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయంటే ఏ ఈజ్ ద బిగ్ ఫార్మ్, క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ది బిగ్ ఫార్మ్, అండ్ క్యాపిటల్ బి it is not that much big firm, capital C it is not that much big firm. So that in that way some major big firms are existing. So big firms, how they are behaving, automatically small firms also they must be follow. సో పెద్ద సంస్థ ఈ మార్కెట్లో, ముఖ్యంగా పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు పెద్ద సంస్థలను చిన్న సంస్థలు డెఫినెట్గా అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో డెఫినెట్గా అనుసరిస్తాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో ధరను పెంచిన విషయంలో అనుసరించకపోయినప్పటికీ ధరను తగ్గించినప్పుడు మిగతా సంస్థలు డెఫినెట్గా తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు ఒక్కసారి ఇది పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్లో కొలిజివ్, నాన్ కొలిజివ్ అని 2 అంశాలు ఉంటాయి. కొలిజివ్ అంటే కలిసి ఉండటం, నాన్ కొలిజివ్ అంటే డిఫరెన్షియేట్గా ఉండటం. సో ముఖ్యంగా కొలిజివ్కి సంబంధించి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఫార్మ్స్ మైట్ డిసైడ్ టు కొల్యూడ్ టుగెదర్, నాట్ కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో కొల్యూడ్ అవ్వడము అంటే కలిసిపోవడం, సో కలిసిపోయి ధర నిర్ణయించేటటువంటి అవకాశం ఉండటం. ఇక్కడ నాన్ కొలిజివ్ ఏంటంటే ఫార్మ్స్ కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో పోటీ ఉంటుంది. నాన్ కొలిజివ్ ఉన్నప్పుడు పోటీ ఉంటుంది, కొలిజివ్ ఉన్నప్పుడు పోటీ ఉండదు. వాళ్ళు కలిసిపోయి ఒకే ధర నిర్ణయిస్తారు, ఇక్కడ ఒకే ధర ఉండదు. Firms behave as a single monopoly. Yes, under oligopoly market, when they are together, automatically when they are collusive, automatically they are behaving like a single monopoly. But here is firms behave independently. నాన్ కొలిజివ్లో ఇండిపెండెంట్గా ఉంటారు, వాళ్ళు కలిసిపోవడానికి వీలు లేదు. సో ఇక్కడ నాన్ కొలిజివ్లో ఇండిపెండెంట్గా ఉంటారు, ఇక్కడనేమో డిపెండెన్సీ ఉంటుంది యాజ్ అ సింగిల్ మొనోపలీ. సో మనకు ఇక్కడ కొలిజివ్ అయినరా అంటే అందరు కలిసి ఉన్నారంటే దట్ ఈస్ మొనోపలీ. కాబట్టి యాజ్ సింగిల్ మొనోపలీ, ఫార్మ్స్ బిహేవ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ మొనోపలీ అంటాం. థర్డ్ పాయింట్, దే ఎయిమ్ ఎట్ మ్యాక్సిమైజింగ్ దేర్ కలెక్టివ్ ప్రాఫిట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్రాఫిట్. సో కొలిజివ్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే లాభాలను ఆర్జించడానికి వాళ్ళందరూ కలిసి ఉంటారు. ఇండివిజువల్గా వచ్చే ప్రాఫిట్ కంటే కొలిజివ్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్ టుగెదర్. So they will decide one price and everybody they can purchase that particular price. So instead of individual price, collusive price is greater than the individual price. So ఇండివిజువల్గా అమ్మకాలు చేసేదానికంటే కొలిజివ్లో ఎక్కువ ధర ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎయిమ్స్ ఎట్ మ్యాక్సిమైజింగ్ దేర్ ఓన్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ నాన్ కొలిజివ్లో ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇండివిజువల్గా కలిసి ఉండరు కాబట్టి ఇండివిజువల్గానే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ దేర్ ఓన్ ప్రాఫిట్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్, కార్టెల్ ఫార్మేషన్ అండ్ ప్రైస్ లీడర్షిప్. సో ప్రైస్ లీడర్షిప్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. కార్టెల్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్. కొలిజివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్టెల్స్. మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు చూపిస్తాను. కార్టెల్స్ అంటారు. ఇక్కడ నాన్ కొలిజివ్లో ప్రైస్ రిజిడిటీ ఉంటుంది. ప్రైస్ రిజిడిటీ అంటే డిమాండ్ కర్వ్, అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ప్రైస్ రిజిడిటీలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ కింక్ డిమాండ్ కర్వ్. ఎస్, వంపు కలిగినటువంటి డిమాండ్ రేఖ. సో దెర్ ఆర్ 2 బేసిక్ అజంప్షన్స్ అబౌట్ ది ప్రైస్ రిజిడిటీ ఆర్ కింక్ డిమాండ్ కర్వ్. వన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఏ ఫర్మ్ డిక్రీజెస్ ప్రైస్, అదర్స్ విల్ ఆల్సో డూ ద సేమ్. ఒక సంస్థ ధరను తగ్గిస్తే మిగతా సంస్థలు ఆటోమేటిక్గా ధరను తగ్గించాల్సిందే. సో ద ఫర్మ్ ఇనిషియల్లీ ఫేసెస్ ఏ హైలీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో అధిక వ్యాకోచత్వం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక సంస్థ ధరను తగ్గిస్తే మిగతా సంస్థలు ధరను తగ్గిస్తాయి. అది మేబీ డయాగ్రామ్లో మీకు అనిపిస్తుంది. ఏ ప్రైస్ రిడక్షన్ విల్ గివ్ సమ్ గెయిన్స్ టు ద ఫర్మ్ ఇనిషియల్లీ,
But due to similar reaction by rivals, this increase in demand will not be sustained. ఒకవేళ ధరను పెంచితే అందరు ధరను పెంచితే మరి అప్పుడు అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అది మొదటి అజంప్షన్. రెండోది, ఇఫ్ ఏ ఫర్మ్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ ప్రైస్ అదర్స్ విల్ నాట్ ఫాలో. ఒకవేళ ఏదైనా సంస్థ ధరను పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మిగతా సంస్థలు ధరను పెంచడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఫాలో అవ్వడానికి వీల్లేదు. ఎవరైనా ఒక పెద్ద సంస్థ ధరను పెంచాయనుకోండి, మిగతా సంస్థలు ధరను పెంచాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ద ఫర్మ్ విల్ లాస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్స్ కస్టమర్స్ టు సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. ఒక సంస్థ ధరను పెంచితే మిగతా సంస్థల ధరను పెంచడానికి వీల్లేదు, పెంచరు. ఎందుకంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, దే ఆర్ లూజింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. సో అందుకే మన కింకు డిమాండ్ కర్వ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో ద డిమాండ్ కర్వ్, నార్మల్ డిమాండ్ కర్వ్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ లైక్ దిస్. నార్మల్ డిమాండ్ కర్వ్ ఇలా ఉండదు. సాధారణ డిమాండ్ రేఖ నెగిటివ్ స్లోప్లో ఉంటుంది, ఎడమ నుంచి కుడికి స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నార్మల్ డిమాండ్ కర్వ్ లాగా ఈ కింకు డిమాండ్ రేఖ లేదు. ద డిమాండ్ కర్వ్ ఈజ్ మోర్ ఎలాస్టిక్ అబౌవ్ ది కింక్ అండ్ లెస్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ ది బిలో. సో K is a kink point, point K నుంచి above portion. The above point of K is more elastic and the below point of K is inelastic. సో మీరు జనరల్గా మోర్ ఎలాస్టిక్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇన్ఎలాస్టిక్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అని మనం ఒకసారి పరిశీలించినప్పుడు చూస్తే, మోర్ ఎలాస్టిక్గా ఉన్నప్పుడు, అధిక వ్యాకోచత్వం ఉన్నప్పుడు 12 రూపీస్ నుంచి 10 రూపీస్కు ధరను తగ్గిస్తారు. ఎస్, 12 రూపీస్ నుంచి 10 రూపీస్కు, అంటే అధిక వ్యాకోచత్వం కలిగిన వస్తువులను, అంటే అత్యవసరాలు కావి, అవి మనం తర్వాత కూడా కొనుక్కోవచ్చు, పోస్ట్పోన్ చేసుకొని తర్వాత కూడా కొనవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు కరోనా టైంలో మనం కొన్ని వస్తువులను మనం తప్పనిసరిగా వన్స్ అపాన్ ఎ టైం మనం చాలా వరకు చాలామంది ఎక్కువ హోటల్స్ నుంచి ఫుడ్ను ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ లైక్ దట్. ఎందుకు వాడట్లేదు అంటే, సో ధర తగ్గించినప్పటికీ అజంప్షన్ ఏంటి అంటే, సో బయట ఫుడ్ తినొద్దు అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి చాలామంది ఆర్డర్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ అది ఫుడ్ ఐటమ్ అనేది ఎసెన్షియల్. సో మీకు ఏసీలు కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి కానీ కొన్ని వస్తువులను మనం తర్వాతనైనా కొనుగోలు చేయొచ్చు. కాబట్టి అందుకే మోర్ ఎలాస్టిసిటీ ఉన్నటువంటి వస్తువులను ధర తగ్గిస్తారు. అందుకే it will be reducing from 12 rupees to 10 rupees. But whereas inelasticity ఉన్నప్పుడు, that is below point of K, below point of Kలో 8 రూపీస్ ఉంది, వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ ప్రైస్ అప్ టు K, దట్ మీన్స్ అప్ టు 10. సో 10 రూపీస్ వరకు ధరను పెంచే అవకాశం. ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఉంటే ధరను పెంచుతారు, ఎలాస్టిసిటీ ఉంటే ధరను తగ్గిస్తారు. అధిక వ్యాకోచత్వం ఉన్నప్పుడు ధరను తగ్గిస్తారు, అవ్యాకోచత్వం ఉన్నప్పుడు ధరను పెంచుతారు. కాబట్టి పాయింట్ K ఈజ్ కింక్. సో హియర్ ఈజ్ అబౌవ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ K ఈజ్ నోన్ యాజ్ కింక్ డిమాండ్ కర్వ్. సో అండర్ ది కింక్ డిమాండ్ కర్వ్ ఈజ్ ప్రైస్ రిజిడిటీ. సో అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ప్రైస్ రిజిడిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఈ డయాగ్రామ్లో చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లారిటీగా మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే కింకు డిమాండ్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ హియర్ కర్టెల్ ఫార్మేషన్. సో మన కర్టెల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫైనల్గా మనం చూడొచ్చు. ఎంసీఏ, మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ యొక్క మార్జినల్ కాస్ట్, ఎంసీబీ, బి యొక్క మార్జినల్ కాస్ట్. ఇన్ కర్టెల్ సమ్ ఆఫ్ ఎంసీ, ఇండస్ట్రీ మార్జినల్ కాస్ట్, ఫైనల్లీ ఇండస్ట్రీ మార్జినల్ కాస్ట్. ఇక్కడ మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో ఫైనల్ అంటే మూడో డయాగ్రామ్లో దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మార్జినల్ కాస్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంసీఏ, ఎంసీబీ అండ్ ఫైనల్ ఇది చూసినప్పుడు సో డెఫినెట్గా మనకు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అంటే, సో నార్మల్గా ఈక్విలిబ్రియంకు వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఈస్ ఎంసీ ఈక్వల్ ఎంఆర్. ఎస్, ఎంసీ ఈక్వల్ ఎంఆర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, అంటే ఉపాంత వ్యయం ఉపాంత రాబడితో ఎప్పుడైతే సమానం అవుతుందో అక్కడ సమతౌల్యంలో ఉంటుంది. సో ద కర్టెల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ OQ1, OQ2, ఫైనల్లీ OQ. సో OQ దగ్గర ఆర్ అనే బిందువు వద్ద
మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్కు ఎంసీ కర్వ్ ఆర్ అనే బిందువు వద్ద సమానం అవుతుంది. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ మనకు ఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓక్యూ1 ప్లస్ ఓక్యూ2 రెండు కలిపితేనే ఓక్యూ. సో ఓక్యూ1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఓక్యూ2, సో దట్ ఓక్యూ2 కంటే ఓక్యూ1 ఎక్కువగా ఉంటుందని, సో రెండు కలిపితేనే ఓక్యూ అవుతుందని. ఇక్కడ ఆర్ అనే బిందువు వద్ద ఎంసీ ఈక్వల్ ఎంఆర్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ సమతౌల్యంలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్, డెఫినెట్గా మనకు ఈ కర్టెల్స్ లేదా సిండికేట్స్ లేదా ఏమంటారు కొలిజివ్ మార్కెట్స్, రకరకాల పేర్లతో మనం ఈ అలిగోపల్లి మార్కెట్లో చూస్తాం. వన్ వర్డ్ ఈజ్ కొలిజివ్, కొలైడ్, కార్టెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిండికేట్స్. మీకు సిండికేట్స్ అనగానే చాలామందికి అర్థం అవుతుంది. సో నార్మల్గా ఈ కార్టెల్స్ అనేవి ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్, ఇన్ 2007 నెదర్లాండ్స్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ కార్టెల్స్, దట్ ఈస్ బీర్ కార్టెల్స్. ఎస్, బీర్. ఇప్పుడు మీరు వైన్ షాప్లోకి వెళ్ళి ఎవరైనా మందు తాగే వాళ్ళు వెళ్తే, నువ్వు 10 షాపులు ఉండని 15 షాపులు ఉండని ఏ షాప్లో పోయినా సేమ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఎందుకు సేమ్ ప్రైస్ ఉంటుంది? ప్రైస్ ఎందుకు మారదు? ప్రైస్ మారకపోవడానికి అవకాశం ఎందుకు లేదు అంటే, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ యాజ్ కర్టెల్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ యాజ్ కర్టెల్గా మారుతారు. కాబట్టి సిండికేట్గా మారుతారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఒకే ధర నిర్ణయిస్తారు. వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఎంఆర్పి మ్యాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ కంటే కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ధరను పెంచి అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ బియర్ కర్టెల్స్. సిమెంట్ కర్టెల్ అనేది అర్జెంటీనాలో 1981-1999 మధ్య సిమెంట్ కర్టెల్ ఫామ్ అయింది. డ్రగ్ కర్టెల్ ఇన్ మెక్సికో అండ్ కొలంబియా, డ్రగ్ కర్టెల్ కూడా ఉంటుంది, సిండికేట్ ఉంటుంది, డ్రగ్ సిండికేట్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత 4 ఎయిర్లైన్ కంపెనీస్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇన్ 2004. ఎస్, in 2004 most of the 4 airline companies also they are formed as cartel, as a syndicate. So in a most of above cases the cartels were formed heavily to bring to an end of collision for going to get more profits through higher prices. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కర్టెల్గా ఫామ్ అవుతారో డెఫినెట్గా వాళ్ళు లాభాలు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు ఈ పిక్చర్లో మీకు చాలా హ్యాపీగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ ఈజ్ ఐ పిక్డ్ ఏ కోక్. సో కోక్ బాటిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి, పెప్సీ కనిపిస్తున్నాయి. లైక్ హియర్ ఈజ్ ఐ టుక్ ద పెప్సీ ఛాలెంజ్. సో మీరు అమెరికాలో వెళ్తే ఎక్కువగా పెప్సీ తాగుతారు, ఇండియాలో అయితే థమ్స్అప్, కోక్ ఎక్కువ తాగుతారు. సో ఎవ్రీవేర్, సో అమెరికాలో ఉన్న పెప్సీ అయినా, ఇండియాలో ఉన్న పెప్సీ అయినా, లేకపోతే ఇండియాలో ఉన్న కోక్ అయినా, ఇండియాలో ఉన్న థమ్స్అప్ అయినా, అమెరికాలో అయినా అన్నీ ఒకటే. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ది మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆర్ మేకింగ్ మోర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మీకు తెలుసో లేదో ఈ ఈ కూల్ డ్రింక్స్ సంబంధించినటువంటివి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో ఎవరైనా హీరో మహేష్ బాబు కానీ, లేకపోతే విరాట్ కోహ్లీ కానీ, లేకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ కానీ, వీళ్ళంటి వాళ్ళు నటిస్తే, ఒక యాడ్లో నటిస్తే పర్ ఇయర్ 200 crores 300 crores రూపీస్ కూడా వీళ్ళు పే చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు పే చేస్తూ ఉంటారు అంటే, నార్మల్గా దీనికి ఎక్కువగా తక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కువ బాటిల్స్ను వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. కాబట్టి వీటికి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా అలిగోపల్లి మార్కెట్లో ముఖ్యంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కు ఎక్కువ డబ్బులు స్పెండ్ చేస్తారు. కొద్ది సంస్థలే ఉన్నప్పటికీ, ఉన్న కొద్ది సంస్థలు పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఉంటాయి, స్మాల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఫార్మ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అబౌట్ సెల్లింగ్ కార్స్. సో మనం ఫైనల్గా కన్క్లూజన్కి వచ్చేసరికి, అన్ అలిగోపల్లి మే ఎండ్ అప్ లుకింగ్ మోర్ లైక్ ఏ మొనోపల్లి ఆర్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. సో అలిగోపల్లి అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో మొనోపల్లిగా కనిపిస్తుంది, మరికొన్ని సందర్భాలలో డిపెండెన్సీ మార్కెట్ లాగా కనిపిస్తుంది. నో సర్టనిటీ యాజ్ హౌ ఫర్మ్స్ విల్ కంపీట్ ఇన్ అలిగోపల్లి. సో ఒక సర్టనిటీ అనేది, ఇప్పుడు మీరు మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లోగా సంపూర్ణ పోటీ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్లో లాగా సో ఒక సర్టనిటీ కనిపించదు. ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ ఈవెన్ మొనోపల్లిలో కూడా ఒక సర్టనిటీ ఉంటుంది, కానీ అలిగోపల్లి మార్కెట్లో దెర్ ఈజ్ నో సర్టనిటీ యాజ్
టు హౌ ఫర్మ్స్ విల్ కంపీట్ ఇన్ అలిగోపలి. అలిగోపలి మార్కెట్లో కంపీట్ చేయడం అనేది ఒక సర్టెనిటీతో ఉండే అవకాశం లేదు. అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, ద మార్కెట్స్ ఇన్ contestability and nature of the product. Yes, we were discussing in the beginning slides. Nature of the product అనేది either homogeneous products or product differentiation. Both type of the products are existing in this market. So that is why there is no certainty to to move like a long run period. సో కొలిజివ్ అవ్వడానికి, నాన్ కొలిజివ్ అవ్వడానికి ఇదే ముఖ్యమైనటువంటి కారణం అవుతుంది. అండ్ అలిగోపలి ఈజ్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ మోస్ట్ ప్రివెంట్ మార్కెట్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రియలైజ్ వరల్డ్. సో ఇండస్ట్రియలైజ్ వరల్డ్లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ అలిగోపలి మార్కెట్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే కొద్ది సంస్థలే ఉంటాయి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్సీస్, ముఖ్యంగా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆర్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్, ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో ఈ అలిగోపలి మార్కెట్ను వాళ్ళు ఫాలో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలిగోపలి మార్కెట్ ద్వారా మనకు ముఖ్యంగా కింక్ డిమాండ్ కర్వ్, పాల్ ఎం స్వీజీ అనేటటువంటి ఎకానమిస్టు ప్రైస్ రిజిడిటీ, కింక్ డిమాండ్ రేఖ ద్వారా సో మోర్ ఎలాస్టిసిటీ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో అనేక అంశాలను చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మై డియర్ వ్యూవర్స్, సో మీరు ఈ వీడియో లెసన్ విని మీ యొక్క రిమార్క్స్ను కామెంట్స్ రూపంలో యూట్యూబ్లో అందిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.